Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Thumma amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar aytkandan keyin, hurmatly musulman bir toğandar, Allah subhanahu wa ta'ala uşu cuma gününde niyetlerimizni, dualarımızды, bardıq жақсы ой мақсаттарыбызды kabul kılsın. Bugünkü hutbamız Peygamberimiz tuğralı, Peygamberimizin ömür bayanı tuğralı olmakçı. Bir toğandar, bu yarım saat içinde biz Peygamber'din ömür bayanın baştan ayak aytып degen mümkün emes nerse. Muna bul nerseni 14 kılımdan aşık Peygamberimizden dünyaya gelip ketkeni muna 14 kılımdan aşık o vakit bolup atat. Oşol o vakitta 100.000 degen alımlar, 100.000 degen kitaplarda yazıp dağı da bütölbay atışat. Bul degen nerse emne, bul Peygamberimizden ulu zat ekendegine Allah subhanahu wa ta'ala uşo adam zattın baktısı üçün jönötkön bir paygambar ekenine dağ bir jolu dalil urmatlı bir toğandar. Biz jakşılap bir oylanyp görölüçü. Biz paygambarыбызды tanıganda ar kanday bagıttan tanıganга hareket kılalı. Bul dünyada bir batır jönündө, bir geni adam jönündө, bir okumuştu jönündө, bir padışa jönündө, dağı bir uşunday bir ulu adam jönündө kitap jaza turgan bolsoň, bir 10 jolu kitap jazarsın. Anın kaçan törölgönün, emne iş kılganın, anın oşantip barıp kaçan bul dünya menen koştoşup ketkenini tuğralı. 11. kitap jaza başlaganda adamlara sen jindi boldun bu, bir adam jönünde geçikке uşintip jaza beresin dep adamlarga kep bolot. Bul degen paygambarыбызга 100.000 degen paygambarыбыздын sıyraсын, 100.000 degen paygambarыбыз tuğralı sıfattardı, paygambarыбыздын adep ahlagın жазып, dağı da adamlar toyboy, dağı da bir kitaplarda götüşüp, dağı paygambar jönündө okuunu götüşüp kalgandığı bul paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den paygambar ekenine dağı bir jolu dalil. Hurmatly bir toğandar, paygambarыбыздын kança bir hadis jıynakları Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Maja, uşu siyaktуу paygambarыбыздын hadis jıynakların kayra ugup adamlar oşonu tajabay ukkan sayın kayra bir mani çıkarıp kayra jaşolarına ümit alıp uşintip bir kadam taştap atkanı, paygambarыбызды sүйüp atkanı, dindi sүйüp atkanı, dağı paygambarыбызга dağı jakындap atkanı bul paygambarыбыздын dağı bir paygambar ekenine dalil. Başka kanday akılman bolbosun, emne degen bir akılman söz aytpasın, anı bir ugat, bir yılda bir uğuşu mümkün, biraz tasirlerini koyuşu mümkün, bayağıla söz dep kalışı mümkün. Bir hurmatly bir toğan, paygambarыбыздын bir hadisin dünyada kança mingdegen mümkün milyondogon meçitleri vardır. Oşondo kançalagan hadisler gününe takrarlanıp gününe aytılıp turganda da paygambarыбыз aytıptır dep oşogon milyondogon adamlar gayra jaşoolorun oşo menen tüzдөp atkanı dağı bir paygambar ekenine dalil. Hurmatly bir toğandar, bunu nesen emne üçün aytıp atabız? Bardığыбыз Araplarda uşunday söz var. El jahilu aduvul lil majhul. Bir neseni bilbegen adam, bir neseden kabarsız adam, oşo kabarsız nersesine düşman bolot, bilbegen nersesine düşman bolot deyt. Bir toğandar, paygambarыбызды sүйөbüz, paygambarыбыз menen imanыбыз mukammal toluk bolot. Paygambardın jaşoobuzga alıp kelgende, sünnöttörдү tiriltkende, baskan turganыбыз sünnet bolup kalganda, jaşoobuz paygambardыкындай jaşoo bolup kalganda, anam bul dünya ahirette baktılуу bolobuz dep gününe meçitlerden okup atabız. Eger oşonu çın niyetibиz menen oşoga işenip atkan bolsok, keliңиздер bir paygambarыбыз tuğralı bir kitap okuylu. İlgeri şıltoolorubuz bar ele, Arapça bilbesem emne kılam dep. Azır ar kanday tilde, Orusça, Kırgızca, Uygurca, Tatarca, Özbekçe, Tajikçe olup bibliotekalarda paygambarыбыз tuğralı kitaplar jıyılıp turat. Bir emez kança bir
автор жазган, канча бир адам башка тарабынан келип, кээ бирөө адеп акылагын, кээ бирөө сыпатын, кээ бирөө бир нерсени кылганын, кээ бирөө эмне үчүн кылганын деп пайгамбарыбыздын ар кандай тарабынан кирип туруп жазылган китептер туруп атат. Эгер окубай турган болсок, биз пайгамбарыбызды сүйө албайбыз. Билбеген нерсеңди сүйө албайсың бир тууган. Эгер бир нерсени бир жакшы көрүп кала турган болсоң, ошону аягына чейин ошонун эмне экенин үйрөнгүң келет. Эгер пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз десек, келиңиздер биринчи колубузду көкүрөгүбүзгө коюп туруп, бир Алла Таалага сөз берип, Алла Тааладан жардам сурап, Кудайым деп туруп, ошо бир китептерди окуп, пайгамбарыбызды жакындан тааныганга аракет кылалы. Урматтуу бир туугандар, эмне үчүн эле пайгамбарыбыз бир оттон, бир жылдыздан, бир нурдан, бир асмандан түшүп калган эмес. Урматтуу бир тууган, бизге окшоп ушул адам баласынын атадан, энеден төрөлгөн, бизге окшоп базарга барып соода кылган, бизге окшоп көчөлөрдө жүргөн адам баласынан болгон бир зат. Бирок эмне үчүн пайгамбар эле дей беребиз десе, Аллах субханала тааланын сактоосунда болгон адам. Аллах субханала таала адамдардын ичинен тандап алып, ошону бир адамдарга жол башчы кыламын, адамдар ушул адамды көрүп туруп түздөлсүн деп туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өзүнүн тарбиясы менен тарбиялаган, өзүнүн сактоосу менен сактаган, өзүнүн адеби менен адеп акылактандырган ушундай зат болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жада калса сүйлөгөнүндө өзүнүн оюнан сүйлөткөн эмес. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamberimizi sıfatlap, al avadan alıp özünün oyundan çıkarıp söylebeyt, al söylegen sözlerdi, biz vahiy menen, ayam menen biz söyletebiz deyt. Urmatlı bir toğan söylegen sözün de Allah Teala söyletken, kıymıl hareketini de Allah Teala kıldırgan, ar bir neseden Allah'ın korgosunda bolgon zat, bardığızga ülgü bola algan. Jolboso jaşolarыбызda kançalagan liderler gelip ketdi. Kançalagan державаларды түзгөн кишилер келип кетти. Канчалаган дүнүйөнү титиреткен согуш ачкандар келип кетти. Жашоодо эмне деген падышалар келип кетти. Эмне деген ойчулдар келип кетти. Бирок бардыгынын атак даңкы эң узуну 50 жыл, 100 жылда бир адамдардын оюнан чыгып калды. Бирок урматтуу бир тууган, мына 1,5 миң жылга жакындап баратат пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келип кеткени. Бирок ошондо да күнүнө адамдардын саны артып, пайгамбар экенсиң, жашоомдо кыйналдым элем, сенин жолуңду таптым, сен чыныгы пайгамбарсың, сен жол көрсөткүчүсүң, сени ээчий турган болсок, эч убакытта адашпайбыз, сенин жолуңда бактылуулук жол бар экен деп пайгамбардын жанын артынан чуркап атышы, урматтуу бир тууган, дагы бир жолу пайгамбар экенине далил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөгө келип пайгамбарчылык келгенден кийин Алла Тааланын жолуна Алланы бир деп койгула, кулу ла илаха иллаллах туфлиху, бир жолу ла илаха иллаллах, Алладан башка кудай жок деп койгула, силер азаптан кутулгула деп адамдарды ушу жолго эмне деген машакат менен, эмне деген кыйынчылык менен, адамдардын жек көрүүсүнүн астында ушундай бир кыйынчылыктар менен адамдарды даават кылат эле. Ошентип жүргөн учурларында, ушу жашы өйдөлөп пайгамбарчылык келгенден 10 жылдан ашып калган учурларда пайгамбарыбыздын эки ушундай тестиер болгон эркек балдары бар эле. Калгандары кыздар эле бир туугандар. Ошо эркек балдары арт-артынан экөө ошентип дүнүйө менен кош айтышып кеткен учурларда, ошо жерде Курайыштын лидерлери, ошол жерде мушриктин башчылары келип пайгамбарыбызга, Мухаммед, Алла дейт элең го, мына артыңда тукумуң үзүлдү го, кана сүйгөн Аллаң сенин тукумуңду үзүп таштады го, бир эркек балаң калбады го дегенде пайгамбарыбыз ушундай кайгырып келип ушинтип отуруп калганда Аллах субханала таала сооротуп, ким пайгамбарыбыздын жанында дайыма коргоочу болуп Алланын коргоосу турат эле. Ошол учурда Kur'an-ı Kerim'de en kıska süre olgan Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fasalli li rabbika vanhar inne şani'aka huvel abtar. Ey Muhammed, biz sağa Kavsar'dı berdik. Kavsar bilesler jannatta paygambarımыздın gölçösü, paygambarımыздın gölmösü bolat. Dağı bir
Dagı bir tafsirçilerin aytımında Kavsar degen öte köp jakşylyk. Ey Muhammad, biz sağa Kavsardy berdik. Fasolli li rabbika vanhar. Allah Taalaga namaz oku, kurban çal. İnne şani'aka huvel abtar. Seni gelip tukumsuz kaldın, senin tukumun üzüldü degenlerden özleri tukumsuz degen ayat düşkön urmatlı bir togandar. Emi tarıhты karap göre turgan bolsak, oşentip şıldыңdagandардын bardığının janında 4'ten 5'ten 10'dan baldары var ele. Bir oşolordun bardığı tarıhtayım ne dep atalınıp kaldı? Yüzü karalar, beti joktor, jeri betinde munafıklar, iki yüzdüylөр dep turup bir gana uşunday söz menen atalıp kalgan. Birok Paygambarыбыз erkek bala kalbay tukumun üzüldü dey turgan bolsa dagı ar bir kılım sayın milyardtagan adam artынан salavat aytıp, milyardtagan adam artынан жүгүрүp kalışı dagı bir jolo Paygambar ekenine dalil. Urmatlı bir toğandarыбыз Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala özünün korgosunda korgoyt ele. Bir neseni, bir adamdın kıjırın keltire turgan, je bolbosa Allah subhanahu wa ta'alaga Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine bir aykırı gele turgan neseni Paygambarыбызды kıldırbayt ele. Paygambarыбызda keyin paygambar bolgondan keyin jaş kesin estep, men dagı toğlordo koy qaytarat elem. Bir günü Mekkenin içinde bir toy bola turgan bolup, men keçinde özümdün jürgön dosuma koylordu amanat kılıp koyup Mekkeni göstöy jönöp kaldım. Mekkege jakındagan кезде dangır dungur toydogı bolgon muzikanın ündür kichine kulagıma oguldu. Oşol uçurda kanday bolgonun bilbeyim, özümen ketepmen. Bir кезде meni gündün uşunti urup atkan ısık şoğlalары oygottu degen. Bul nerse iki jolu kaytalandı dep, iki jolu uşunday nersege geldim. Bir o Allah Taala oşonu da kıldırtmadı, meni oşol jerde uktatıp koydu degen. Bul degen Paygambarыбызды kiçiki bir şariatka karşı gele turgan, adamzatqa senin paygambarın dele uşunu kıldı go dey turgan nerseni de Allah Taala kıldırtkan emes. Paygambarыбыз törölgönde adamlar puttarga sıyınat ele, uşentip Hudaylardı koldoru menen jazap alıp sıyınat ele. Birok Paygambarыбыздын жүрөгü oşo nerseni eң jek göröt ele. Paygambarыбыз oşo nersege bara albayt ele. Bir uçurlarda Paygambarыбыз jaş kezinde atası kursağında, enesinin kursağında kendi atası ölüp kalıp, 5-6 yaşka çıkkanda apası ölüp kalıp, 8 yaşında çoğ atası ölöründe şu baldarın çoğultup durup Abu Talib degen uşunday mehriban sözüne tura turgan balasına amanat kılıp taştap kettele. Oşo Abu Talib'tin üyünde bala bolup yaşap жүрgöndө bir gün uçurlarda bardık Mekkelikler oşo puttarыбызга sıyınabız dep barganda Abu Talib'tin üy bülösü dagı jönöp kalat. Oşol uçurda Paygambarыбыз jo men barbayım degende kayra aytıp oturup Mekkeliklerden aslında baş kötөр alбай kalabыз dep oturup Paygambarыбызды ечitip baratat ele. Oşogo jakындap kalganda kayra artka kaytat ele. Emne degende men oşol jerge baratkan uçurlarımda men bir jamandыктарды gördüm, özümdü tuta albadım deyt ele. Bul dagı Allah Taala Paygambarыбызды saktayt ele. Oşente urmatlı bir togandar, oşentken saktalgan adamdın, oşon Allah Taala'nın koldosunda bolgon Paygambardı ечigen adam sözsüz bir tuğra joldu tabat. Bardığыбыз bir togandar şu Paygambarыбыздын ömürlörüne öte göңүл burup, oşonun ar bir kılgan üçün emne üçün kılgan, emne üçün oşunu kıla turgan bolsok biz baktılуулukka jetebиz dep artынан ечişti Kuday Taala nasip kılgan bolsun. Emi akılыбызга ar nerse gelişi mümkün bir togandar. Emne üçün Paygambar dей беребиz? Aldaga adam go, aldaga yeneden törölgön go, alda biz kılgan nerseni kılgan go dep bizge suroo gelişi mümkün. Birok oşonu jakşı bilbalalı. Bir togandar Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem oşonday tuğra bizde atadan eneden bizde ile adam. Birok Paygambarыбыз oşonday degen, meni menen silerden ayırmaňar, bir mehriban жүрөгүндө bir boğruker adam bir jerge ot jaga turgan bolsa, bardığыбыз adatta bilebiz, ot jagıp bir geç kirip kalsa çımın çirkeylerden bardığı oşo otko girip ot jaga agılıp kaçat. Lampochkany kiygizip koysoň oşonun tegeregine kaçat bir karangı jerde. Paygambarыбыз uşunday сүröttöйт. Men bir mehriban boğruker adam siyaktı ot jagıp koygon adam siyaktımın. Oşo jerde jagıp koyup durup çımın çirkeyler girip atsa oşonu girgizbeyin, uşular ölüp kalbasın dep oşonu kaytarıp kuvalap жүрgön kişi siyaktımın. Asiler bolsa kayra
кубалаганга карабай, тосконго карабай келип отко кирип аткан сыяктуусуңар дейт. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз чыннан жүрөгүнөн биздин ата энебизден да бизге мейирбан. Бизге эң мейирбан болгон, эң боорукер болгон адамдан дагы күйгөн, биз үчүн ыйлаган, биз үчүн өмүрүн өткөргөн инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бардыгыбызды тозок атына калып калышыбыздан корккон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бирибизге адеп ахлакты көрсөткөн. Бирок биз ага карабай туруп кайра тескерисин кылып, тозоктун отуна аккан сыяктуу болуп кетип атабыз. Кудайым сактасын, ар бирибиз пайгамбарыбызды туура бир таанышты Алла Таала насип кылсын. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө ар нерсени, байлыкты бир эмгектин ичине катат экен. Урматтуу бир тууган, абройду болсо, бул чын сөз, жакшы адамдарга ишеничтүү болуп жүргөндө, аманатты жакшы аткарган адам абройду ошонун ичине катат экен. Эми бактылуулукту эмненин ичине катат дей турган болсо, бактылуулукту урматтуу бир тууган диндин ичине каткан. Азыр канчалаган адамдар, материалистик заман, ар бирөө байлык менен жыргаймын, байыл болсом бактылуу болуп кетем деп атабыз. Бирок бардыгы чоң жаңылышат. Канча байлык көп болсо, ошончолук проблема болот экен. Бул дүйнөдө биз кыжаалатчылыксыз жашайлы, бул кайгы кападан алыс жашайлы, дүйнөдө ахиретте бактылуу бололу десек, динибизге келели. Динибиз ушундай бизди бир даражаларга чыгарат экен, бир аброюбузду көтөрөт экен, бизди бактылуулукка алып барат экен. Бир туугандар, келиңиздер, бардыгыбыз бактылуулукту каалайбыз. Ар бирибиз динге багыт алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир коомго келди эле. Адамдар пайгамбарыбыз келе электен мурун адамдардын кылыгын жер бети көтөрө албай калат эле. Атаны бала ата дебейт эле, энени бала эне дебейт эле. Адамдар бир туугандык деген жоголгон, алдуу алсызды езген, бири-биринин акысын жеген, ушундай сойку аялдар үйлөрүнө чүпөрөк байлап коюп, ошо чүпөрөктү көрүп туруш жерде сойку бар экен деп кирип кетет эле. Биздин ушундай заманда дагы андай нерсе жок эле. Андайга биз да жете элекпиз. Ушунчалык адамдын кылыгын жер бети көтөрө албай калган кылыктарды кылат эле. Эң аягы ушундай даражага жеткен Араб жарым аралында өз кыздуу боло турган болсо, ошондон намыстанып, мен кыздуу болуп калдым деп алып барып туруп, кыздарын түрүүлөй топурактарга көмөт эле. Тарыхтарда, тарых китептерде Меккеде ушундай кош бойлуу болуп кала турган болсо, ал кезде УЗИ деген жок эле, медицина деген жок эле. Адамдар, аялдар ошо ичимде курсагымдагы бала эгер кыз болуп калса эмне кылам деп, анан барып туруп Меккенин ошо жанында тоолорго барып жарлардан секирип өздөрүнүн жанын кыят эле. Үйлөрүндө өздөрүнө кол салат эле. Дагы ушу жан деген таттуу бардыганы кыла албайт. Бирок ошону айласыздан кыз төрөп, айласыздан өзүнүн канынан жанынан жаралган кыздарын атасынын колуна салып берет эле. Аталары алып барып тирүүлөй көмгөн бир салтка айланды эле. Урматтуу бир тууган, ушул окуяны баяндап, кийин пайгамбарчылык келип, адамдарга дин жайылып, Мадинада ушинтип сахабалар менен чоң болуп отурганда пайгамбарыбыз ушундай бир чоң мажлисте отурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга: "О сахабаларым, силер ким элеңер? Ислам дини силерди кандай кылды, ким кылды?" деген учурларда сахабалардан тура калып бир улуу сахаба: "Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, биз ким элек? Бизди дин ким кылды? Бизди Алла Таала дин аркылуу ким кылды? Мен айтып берейинчи. Биз жахилият учурунда, ислам келе элек караңгы заманда ушундай бир адатыбыз бар эле, кыздарыбызды көмөт элек. Кыздарыбызды көмбөгөн адамдардын арасында баш көтөрүп жүрө албайт эле. Мен дагы бир кыздуу болдум деген, кызга мага Кудайым ушундай сүйүү берди, кызымды ушундай жакшы көрөт элем, кызым да мени жакшы көрөт эле. Тестиер болуп 1-3-4 жашка чыгып, тилдери таттуу, ширин болуп калган учурунда Меккенин тышында жүрөт элем. Жанымда жүргөн: "Эй баланча, үйүңдө кызың чоңоюп калды го" деген сөздү уктум. Бул сөздүн төркүнү ушундай эле: кызыңды эмне көмбөй биздин арабызда баш көтөрүп жүрөсүң, сен да адамсыңбы деген сөз эле дейт.
Ошондон ачууландым, келип чуңкурду даярдап үйүмө келдим дагы аялыма айттым, кызыңды кийинтип бер, таекелерин алып барып келейин дедим дейт. Ошол учурда бечара ошол учурдагы аялдардын эч бир укугу жок эле. Эгер бир нерсе деп баш көтөрүп айта турган болсо, алардын да жаны бул дүйнө менен коштошуп кетет эле, баштары алынат эле. Ошондой бир кул, күң болгон заман эле. Ошо сөздү түшүнүп, таекелерине алып барып келейин деген сөздү аялдар жакшы түшүнөт эле. Бир аздан кийин өзүнүн канынан, жанынан жаралган балдар барып, топурактын астында тыбырчылап тирүүлөй, үстүнө топурак салынып көмүлүп калышын жакшы билет эле. Бирок ошого чыдабастан аялым киринтип, кызымды жуунтуп, жакшы кийимдерин кийгизип, өпкүлөп, жыттагылап менин колума салып берди. Мен дагы жетелеп баратканда кызым сүйүнүп, жолдо мына таекемдердикине баратам деп кетип баратты. Бирок бир аздан кийин бардык дагы бир күн мурун даярдап койгон чуңкурдун жанына алып барып, акырын ошентип туруп көзүмдү жумуп, жүрөгүм кызыма болгон сүйүүдөн ушундай айрылып атат эле. Бирок ошентип түртүп жибердим. Түрткөндө чала жыгылып туруп, ушинтип этегимен кармап калып, атаке кийимиңди чаң басып калды деп кийимимди күйүп атат эле. Дагы бир жолу чынданып, дагы бир тепки кылдым. Ошентип чуңкурга түшкөндө үстүн көмүп таштадым деп ыйлаган. Ошол учурда сахабалардын бардыгы ыйлап, пайгамбарыбыздын берекелүү сакалдарынан берекелүү жаштары тамчылап калган учурларда сахабалардын бири өтүрүп, ey баланча, пайгамбарды сен таарынтып койдуң дегенде пайгамбарыбыз, жок, мен кайгырбадым, кайра бир ушул окуяны кайтала деп кайталатып туруп, силер ким элеңер, силерди дин ким кылды деген. Урматтуу бир туугандар, биз дагы өзүбүздүн тагдырыбызды ойлоп көрөлүчү. Биз ким элек? 30 жыл мурун Советтер Союзунун учурунда ким элек? Жагы эгемендүүлүк келгенде ким элек? Динди канчалык билчү элек? Атаны канчалык сыйлачу элек? Ушундай бизде ушундай окуялар болгон. Азыркы жаш балдар билбей калышы мүмкүн. Улуумундагылар мына бардыгы күбө. Атасы өлүп атса, бир боз үйдү тигип, атасынын өлүгүн жаткызып коюп, эшикте келип, ар ким көңүл айтып, арак ичип, мас болуп, эң ага атасына жаназаны кой, атасына мүрзөгө барып топурак салганга алы келбей калат эле. Ошондой окуялар бир эмес, эки эмес, 10 эмес, 100дөп, 1000деп саналып кеткен эле. Адамдар ушинтип катарма-катар арак ичип, катарма-катар уурулук кылып, көчөлөргө машинаны токтотуп койсоң дөңгөлөк чечип кетмей, көчөдө сепичке барасаң аны жулуп алмай, жакшыраак тумак кийип койсоң аны жулуп кетмей, 30 жыл, 40 жыл мурун ушундай жашоону жашап калдык элек. Биздин кылыгыбызды да жер бети көтөрө албай баратат эле. Аллах субханала ва тааланын мына эгемендүүлүк келип, динибизге эркиндик келип, элибиз, молдолорубуз, аалымдарыбыз ар жерде кыйкырып, ар жерде түшүнүп атып, мына Кудайга шүгүрлөр, ар бирибиздин үйлөрүбүзгө дин кирди. Ар бирибиздин үйүбүздө адал арамды билдик. Бирок бир туугандар муну билип калыш менен эмес, ага амал кылып, ошол нерсени кармап жашоо, ушу бактылуулук экен. Балдарыбыз ушинтей турган болсок, аракеч болбойт экен. Балдарыбыз наркоман болбойт экен. Балдар мени сыйлай турган балдар чыгат экен деп өзүбүзгө өзүбүз суроо берип, кой балдарыбызды дин менен, Алла Таалага дуа менен, үйүбүздө адал тамак менен багалы деп пайгамбардын жолуна түшөлү. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн ушундай чакыралы, урматтуу бир тууган. Пайгамбарыбыз ушундай ымыркай кезинде пайгамбарыбызды алып кирген үйгө кошо береке кирген. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө арабтарда ушундай адат бар эле. Тиги жайлоолордо жашаган арабтар ушинтип келип Меккеде төрөлгөн балдарды ижарга, акыга эмизип берем деп алып кетет эле. Ошол учурда пайгамбарыбыз төрөлгөн учурда ошентип жайлоолордон түшкөндө адамдар келип Меккедеги жаңы төрөлгөн ушундай эмчек эме турган балдардын бардыгын алып кеткенде Халима деп пайгамбарыбыздын сүт энеси кедейчиликтин айынан бир качыр минип, качыры баса албай Меккеге кеч кирет. Келсе балдардын бардыгын алып кеткен, эч кимден бала таппайт. Ошондо пайгамбарыбыздын чоң атасына жолугуп, пайгамбарыбыздын чоң атасы, менин жетим неберем бар, эгер ошону алып эмизе турган болсоң, мүмкүн ошонун урматы менен бир береке табарсың, ошону бир көрүп көрбөйсүңбү дегенде, Халима энебиз пайгамбарыбыз жаткан үйгө кирип, пайгамбарыбызды көрөр заман ушундай өз баласындай сүйүп, ош жерден айрылгысы келбей, пайгамбарыбызды алып
Uşu kaçırga mingende kaçırı astında ketken adamdарды Mekke'den murun gelip kança saattar murun emçegemiz dep alıp ketken balдар жайлоого чыгып кетип бараткан at töөлөрдү kaçırlardın bardığın basıp ötüp үйүнө birinci jetet. Üstüne antkeni bul iki dünyanın sultanı olgon, iki dünyanın adamzattın başında tacısı olgon paygambar üstünde oturat ele. Halima yenebistin үйүнө kirgende oşondoy kurgakçılık zamanda, gideyçilik zamanda jaşap atkanda oşo echkilerinin jelinderine süt gelip töөлөрү ушундай сүттүү болуп ушундай береке кирип кеткенде адамдар таң калган эле. Эмне үчүн ошо Халима бирдей эле жерде биздин малдарыбыз бирдей эле жайлоодо оттоп атышат, бирдей эле чөп жеп атышат, эмне үчүн биздикинен сүт чыкпайт да мунукунан сүт чыгат деп адамдар таң калып өздөрүнүн малдарын караган чабандарды жемелегенге өткөн эле. Бул деген эмне деген кеп? Бир туугандар, пайгамбарыбыз кирген жерге берекелер келген. Эми биз дагы пайгамбарыбызды чакыралы. Пайгамбарыбызды кантип чакырабыз? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн үйлөргө киргизели, пайгамбардын жашоосу менен жашайлы. Үйлөрдөгү холодильнигибизди ачканда бир гана пайгамбарыбыз көрсөткөндөй адал тамактар турсун, урматтуу бир туугандар. Жашообузда, үйдө уктаганыбызда пайгамбардай уктайлы. Кийим кийгенибизде пайгамбар кийгендей кийели. Адам менен саламдашканда пайгамбардын адеп акылагы менен бололу. Коомдун арасында жүргөндө пайгамбар жүргөндөй жүрөлү. Ушул учурларда жашообузга, турган турпатыбызга пайгамбардын сыпатын алып келсек, иншаалла биздин жашоолорубузда да берекет болот. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерге катуураак аракет кылары. Пайгамбарыбызды ушундай сахабалар сүйөт эле. Мен жана башында айттым, тааныган киши сүйөт. Пайгамбарыбызды сүйгөндө пайгамбардын ким экенин таанып алып, чыныгы ыйман келтиргендер ушундай эле. Меккеде ушундай дин жайылып калган учурларда Меккенин байлары, Меккеде мурун кул ээлеп алгандарга ал жакпай, бизди кулдарыбыздан айырган атат, бизди ата-бабабыздан айырган атат деген шылтоо менен пайгамбарыбыздын жанындагыларды өлтүргөнгө чейин барып ушундай бир кордукту көрсөтө баштаганда хижрат кылууга, Меккени таштап Мадинага көчүүгө Алла Таала тарабынан уруксат келгенде бардык ыймандууларды көчүрүп, эң аягында Абу Бакр радыйаллаху анху менен өзү калган, жанында Али радыйаллаху анхуну калтырып. Көрдүңүздөр, пайгамбарыбыздын эң чоң сыпаты, урматтуу бир туугандар, аманатка ушундай турат эле. Пайгамбарыбызды душман деп, ошо Меккенин мушриктери өлтүрөбүз деп күнүнө канча пландарды түзөт эле. Бирок ошо план түзгөн адамдардын дагы аялынан жашырган, баласынан жашырган, элден жашырган алтын, күмүш, аманаттары пайгамбарыбызга алып барып берип коет эле, сен кара деп. Пайгамбарыбызды акыркы ошо мусулмандарды качырып акырында калганда пайгамбарыбызды бир үйдөн өлтүрөбүз деп келатканда ошентип адамдар сүйлөшүп, мен пайгамбарга кичине Мухаммедке бираз аманат бердим эле дегенде, мен да аманат бергем дейт экен. Азыр өлтүрүп салсак кандай болот дегенде ушунчалык күбөлүккө түшкөн, ал Мухаммед аманатты бермейинче өлбөйт дейт. Бирок көрө албастыктан, ошончолук ишенип турса дагы көрө албастыктан кафыр кылбаган нерсени кылышат эле, урматтуу, өлтүрөбүз деп келишет эле. Бирок пайгамбарыбыз ошо аманаттарды берип кетейин деп эң аягында кылган. Али радыйаллаху анхуга аманаттарды таштап, анан Абу Бакр радыйаллаху анху менен Саур тоосуна качып, бир үңкүргө кирип кетет. Артынан аскерлер барып, үңкүрдү карап атканда Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын жанында жатып, я Расулаллах, эгер бу кадамдарын баштарын бир аз эңкейсе бизди көргөн атат дегенде, ла тахзан инналлаха ма'ана. Абу Бакр, сен кайгырбагын, Аллах биз менен, биз экөөбүз күчөнчүбүз Аллах деген. Ошол учурларда Абу Бакр радыйаллаху анху ошентип жашынып, иптеп сыгылып отурганда келип буту какшап кетти дейт. Ушундай уу тарагандай тарап кетти. Ушундай оору болду, чыдабай калдым, көздөрүмөн ушундай жаш агып турду. Бирок пайгамбарыбызды кайгыртпайын, өзү кайгыда турса, өзү ушинтип качып жүргөн болсо, дагы бир кайгы салбайын деп ошондой чыдап турдум деген. Пайгамбарыбыз бир азтайын байкап калды дагы, өзүнүн мубарак берекелүү шилекейлерин алып, ошо мени жылаан чаккан жерди минтип сүргөндө баягынын оорусу тарап кетти деген. Урматтуу бир туугандар, сүйүүнү карагылачы. Бул
ошондой болуптур деп тарыхты мындай эле угуп койбойлу. Биздин башыбызга ошо келип атабы, урматтуу бир тууган? Бизди сүйгөн энебизге, энебиз үчүн бир аз бир нерсеге чыдай алып атабызбы? Эмне деген сүйүү? Буну бир элестетип көрөлү. Пайгамбарыбыздын Билал радыйаллаху анху өңү кара болгон азанчысы бар эле. Пайгамбарыбыз дүнүйөдөн кеткенде Абу Бакыр радыйаллаху анхунун жанына барып, "Я Абу Бакыр, ey Абу Бакыр, пайгамбар кеткенде атпесең башка жака көчүп жашайын" деп уруксаат алып, анан ушу Сирия тарапта, Шам тарапка барып туруп, 5-6 жыл өмүрүн ошол жерде өткөрөт. Өткөргөндө бир күнү пайгамбарыбыз түшүнө көрүп, "Ey Билал, мени сагынбадыңбы? Мени бир зыярат кылбайсыңбы?" деп түшүндө айтса, эртең менен туруп азыгын алып, анан Мадинаны көздөй жол алат. Мадинага келип киргенде кээ бирөөлөр ушинтип, "Билал келип калды, бир азаныңды сагындык, канча жылдар сенин үнүңдү сагындык" дегенде мунарага чыгып, Билал радыйаллаху анху адатынча азан айтып, "Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах" деп келип, "Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах" деген жерге келгенде, "Ашхаду анна Мухаммад" деп айта албай, пайгамбарга болгон сагынычынан ыйлап ошол жерде айта албай койгон. Эмне деген сүйүү, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүнүйөдөн кайткан учурларда ошентип жасады, өзүнүн сөөгү жатып калганда Абу Бакыр радыйаллаху анху ошентип кучактап, өпкөлөп туруп, "Я Расулаллах, сен тирүү кезиңде кандай жакшы адам элең, сен өлгөндө да ошондой жакшы адамсың" деп ошентип пайгамбарыбыздын бети башынан ошентип өпкөлөп атат эле, жыттагылап атат эле. Урматтуу бир туугандар, эмне деген сүйүүлөр болгон? Биз ошондой сүйө алып атабызбы? Пайгамбарыбызды биздин тапкан дүнүйөбүздөн артык сүйө алабызбы? Пайгамбардын көрсөткөн жолун биздин кесибибизден өйдө сүйө алып атабызбы? Бала чакабызды ошо жолго тарбиялап, бала чакабыздан өйдө сүйө алып атабызбы? Бир сурайлычы, качан ошондой сүйгөндө чыныгы иманга ээ болобуз? Бир күнү Умар радыйаллаху анхуну жанына ээрчитип баратып, "Я Умар, сенин дүнүйөңөн, тапкан дүнүйөңөн мени жакшы көрөсүңбү?" дегенде, калп сүйлөгөндү билбеген инсан болгон Умар радыйаллаху анху, акыйкат менен акыйкатсыздыкты айырмалаган, экөөнү бөлдү деген лакапка калган адам, дароо эч ойлонбой туруп, "Я Расулаллах, болгон тапкан дүнүйөмөн да сени жакшы көрөм. Бала чакаңдан да мени жакшы көрөсүңбү? Я Расулаллах, сени жакшы көрөм. Ата энеңден да мени жакшы көрөсүңбү? Я Расулаллах, сени жакшы көрөм. Жаныңдан да мени жакшы көрөсүңбү?" дегенде Умар радыйаллаху анху ойлонуп калат. Эч жалган айтканды, эчин жашоосунда жалган айтууну таштап койгон адам, ушундай бир акыйкатсыздыктын сазасын берген адам, Умар радыйаллаху анхудан шайтан коркуп качкан ушундай улуу зат болгон адам минтип туруп ойлонуп калат дагы. Бир аз ойлонуп, пайгамбар келбегенде мен эмне болот алам? Тозак жаннатты билет белем деген сыяктуу бактылуулук жолго пайгамбар салганын бир аз ойлонуп туруп анан келип, "Я Расулаллах, мен напсимен да жаныман да сени жакшы көрөм" дегенде, "Ал-ана я Умар, ey Умар, эми чыныгы имандын туу чокусуна жеттиң" дейт. Урматтуу бир туугандар, биз дагы эгер пайгамбарды сүйө турган болсок, пайгамбардын жашоосун дей турган болсок, бизди чыныгы иманга ээ бололу дей турган болсок, ушундай иманга ээ бололу. Мындай иманга ээ болуш үчүн келгиле пайгамбарды сүйөлү. Пайгамбар тууралуу бир китептер, маалыматтарыбызды толук жеткилели, күндө мечиттерибизге келели, пайгамбар кылганды кыла берели, Алла Таала сүйдүрүп жиберет. Карасаңыздар, бул дүнүйөдө пайгамбарыбыз ушундай эмгек кылган адамды Алла Таала инналлаха ла юдиу ажрал мухсинин. Алла Таала жакшылык иш кылгандардын, сооптуу иш кылгандардын акысын эч убакытта жокко чыгарбайт, сөзсүз акысын берет дейт. Пайгамбарыбыз эң сооптун туу чокусун көрсөткөн. Пайгамбарыбыз ушундай улуу зат эле, көрдүңүздөр. Бардыгыбыздын мусулман болушубузга ушундай себеп болгон, ар бирибиздин тагдырыбыз үчүн ыйлаган, ар бирибизге дуа кылган зат бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбызды миражга, асман 7-нчи асмандан ашырып көтөргөн мираж акыясы болгон. Билесиздер, ошондо жанында Жибраил алейхиссалам Сидратул Мунтаха деген маканга барганда, "Мен мындан ары өтө албайм, өтсөм мен күйүп кетем, сен жалгыз өт" деп Алла Тааланын астында жалгыз барып, ошол жерде Аллах субхана ва таала 5 убакыт намазды пайгамбарыбызга хадия кылып берген, урматтуу бир тууган, белек кылып берген. Биз жашообузда валиллахил масалул а'ла,
Алла Таала бардық мисалдан өйдө турат. Бирок мисал катары айтайын, мен ушу жигитке bir saat padarт etsem, же bir telefon padarт etsem, bir жыл өтөт, 2 жыл өтөт, bir жерден көрүп калып, дагы ошо мен берген саатты тагынып жүргөн болсо, жүрөгүмө сүйүү келип калат. Мен бергенди кадыр барктап алыптыр. Мен берген нерсени ыргытып ийбептир. Карачы пайдаланып жүргөнүн ушуга жакшы берипмин деп адам сүйүнүп калат. Эгер Аллах субханаху ва таала да бизге пайгамбарыбызга хадия кылып, белек кылып 5 убакыт намазды берген. Ушунтип үммөтүнө сүйүнүп пайгамбарыбыз алып келип, Алла Таала фарз кылды деп илан кылган ушундай 5 убакыт намазыбыз Алла Таала тарабынан берилген хадия катары урматтуу бир тууган бекем бололу. Намазга бекем адам башка иши да бекем болот. Намазы кем адам башка иши да кем болот. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз намазыбызга пайгамбар намаз окугандай намаз окуйлу. Пайгамбарыбызга сахабалар бир сүйүнчү кабар келе турган болсо дароо сеждеде көрүп калат элек. Bir адамдарга кайгылуу кабар келе турган болсо да пайгамбарыбызды карасак сеждеде жыгылып аткан болот эле дейт. Айша энебиз пайгамбарыбыз кадамы шишип кеткенче, намазда тура берип буттары шишип кеткенче намаз окуйт эле. Ошол учурда я Расулалла, о Алланын пайгамбары, эмне эле жаныңды кыйнайсың? Сенин өткөн кеткен катачылыгыңды кечирген, келечекте ката кылдырбай турган, сага бейиш, кепилдик болгон ушундай улуу зат болуп эле эмне жаныңды кыйнайсың дегенде пайгамбарыбыз афала акуну абдан шакура, эй Айша, мен шүкүр кылуучу пенде боло албаймынбы дейт. Урматтуу бир тууган, биз шүкүр кылбат абызбы? Берген бутка, берген колго, көрүп турган көзгө, уккан кулакка, иштеп турган акылга ар бирибиз biz şükür kılbatabızbı bir toğanlar. Gelgile şükürdün en çokusu şu namaz menen bolot eken. Daima namazlarыбызга бекем бололу. Карасаңыздар, азыркы дүйнөдө жаштарга айтып коербуз, миллион, миллиардтар ал бактылуулук эмес. Урматтуу бир тууган, көчөдөгү Lexus машинелер, Toyotалар, көчөдөгү джиптер бактылуулук эмес. Ушу басып жүргөн эки бутуң аман, ушинтип ушул жерден 10 километр басып кете алсаң, урматтуу бир тууган, туруп мечитке барам десең, басып келип атсаң, коляскага отуруп калып атсаң, ушу жүргөн турган турпатың ошо 1000 джиптен, 1000 мерседестен, 1000 BMW-дан артык турарын унутпагының. Көзүңдүн көрүп турганы, эки көзүң көрүп, энеңдин жүзүн көрө алганың, атаңдын жүзүнө жылмай алганың, адамдарды ушинтип көрүп турганың, ааламды көрүп турганың, урматтуу бир тууган, асман жердин ортосунда бардык байлыктан артыгыраак турарын эч убакта унутпагының. Ар бирибиз урматтуу бир тууган, ошон үчүн динибизге бекем бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эң акырында коштошуу ажылыгын кылып, Каабаны келип кучактап туруп, dinge beken bolgula, ey sahabalarım, ümmetim, men kıyamet günü menin yüzümdü karartpagıla degen. Urmattуу bir tuğan, aram iş kılıp Peygamberimizin yüzün karartpay, jakşınakay musulman bolup sünnet menen jaşap ketişti. Allah Taala nasip kılgan bolsun, Peygamberдің жолунан Allah Taala ayırыбасын, bardığızga baktılуулuk bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.